اس رات ایک عورت انجان آدمی کے گھر گئی تھی۔ دل میں طوفان، آنکھوں میں شرم اور ایک خواہش، بس ایک بچہ۔ دروازہ بند ہوتا ہے، گھڑی رک جاتی ہے۔ کیا وہ اپنی عزت بچا پائے گی یا پھر زندگی اسے ایک ناقابل معافی گناہ کی طرف دھکیل دے گی؟ سنیے ایک ایسی کہانی جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ میں انجان آدمی کے پاس گئی۔ مجھے ایک بچہ چاہیے تھا۔ میری جذباتی حالت میرے قابو سے باہر ہو گئی۔ اینڈ اسی وقت اس آدمی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، تمہیں بچہ چاہیے، مل جائے گا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور مجھے بیڈ پر لٹا کر، میرا نام مہجبین ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اماں ابا کو میری شادی کی فکر ستانے لگی اور انہی دنوں ایک اچھے گھرانے سے میرا رشتہ آ گیا۔ میری ساس جب آتی میرے صدقے واری جاتی اور میری نندیں مجھ پر اتنی مہربان تھی کہ آئے روز میرے لیے تحائف لے کر آتی، لیکن یہ محبت لاڈ پیار صرف ایک وقت کے لیے تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جس روز میری ڈولی سسرال کے گھر کے صحن میں اتری، میری عمر 20 سال تھی۔ والدہ نے مجھے ایف اے سے آگے پڑھنے نہ دیا کیونکہ میری منگنی ہو چکی تھی اور لڑکے والے شادی جلدی کرنا چاہتے تھے۔ پڑھنے کا شوق مار دیا گیا اور میں کالج سے نکل کر سسرال کے گھر آ گئی۔ میرا سسرال اور میکے متوسط درجے کے گھرانے تھے۔ خاوند نے مجھے دل سے قبول کر لیا تھا۔ ازدواجی زندگی اچھی گزرنے لگی۔ پورا 1 سال ہنستے کھیلتے گزر گیا۔ ساس ماں کی طرح، نندیں سکی بہنوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ دن کے وقت زیور کے بغیر رہنے نہیں دیتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ہر وقت دلہن بنی رہوں۔ میرا دلہا ان کا اکلوتا لڑکا تھا، اس لیے وہ مجھے اس کی لاڈلی دلہن سمجھتی تھی۔ میں 1 سال دلہن بنی رہی۔ دوسرا سال شروع ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ ساس مجھے بڑے غور سے دیکھتی ہے۔ ایک دن ایک ادھیڑ عمر عورت آئی تو ساس مجھے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی کہ یہ ہماری دائی ہے، اس بیچاری کا یہی ذریعہ معاش ہے، اب آئی ہے تو اور کچھ نہیں تو اسے پیٹ ہی ملوا لو، کچھ پیسے دے دینا، بیچاری دعا دے گی۔ مجھے پیٹ ملوانے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اسے بھی میری ساس کا لاڈ پیار سمجھ کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ ساس کمرے سے نکل گئی۔ دائی نے پہلے تو میرے پیٹ کو ٹٹولا، پھر دبانا شروع کیا، ناک پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ اس طرح 10-15 منٹ تک پیٹ کو مل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف گئی تو میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے دروازے تک آئی۔ ساس برچی خانے میں تھی۔ دائی کو شاید معلوم نہ ہوا میں پیچھے کھڑی ہوں۔ اس نے میری ساس کی طرف رخ کر کر سر ہلایا، جیسے اشارہ کیا ہو کہ نہیں۔ میں نے ساس کو دیکھا کہ اس کا چہرہ اداس ہو گیا اور اس کا سر جھک گیا۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ میرا پیٹ کیوں ملوایا گیا ہے اور دائی نے سر ہلا کر ساس کو کیا بتایا ہے۔ میں نے دائی کو پیسے دیے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ 1 سال گزر گیا ہے۔ مجھے تو اب تک ماں بن جانا چاہیے تھا، مگر دائی میری ساس کو مایوس کر گئی تھی۔ کچھ اور مہینے گزرے تو دائی ایک بار پھر میرا پیٹ ملنے آ گئی۔ جاتے جاتے سر کے اشارے سے میری ساس کو پہلے سے زیادہ مایوس کر گئی۔ دائی کے اشارے ہی اشاروں میں 3 سال گزر گئے۔ چوتھا سال شروع ہوا تو ساس مجھے ایک شاہ صاحب کے پاس لے گئی۔ شاہ صاحب نے کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں ڈال کر کہا، ایک لکیر ذرا گڑبڑ کر رہی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ بھی اپنی جگہ پر بہت جلد آ جائے گی، اگلے جمعے کو پھر آنا۔ ساس نے میرے ہاتھ سے 1000 روپے شاہ صاحب کو دلوائے۔ اگلے جمعے تو شاہ کے 1000 اور خرچ ہو گئے، مگر ساس خوش نہ ہوئی کیونکہ ان کے شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس روح نے آنا ہے وہ ابھی ستاروں کی گردش میں بھٹک رہی ہے، آنے میں ذرا دیر لگے گی، پھر آ جائے گی۔ 2 مہینے بعد گلی میں آواز آئی، فال رمل دلیل سانس دوڑ کر باہر گئی اور رمل فال والے کو اندر لے آئی۔ محلے میں رہنے والوں کو معلوم ہو گیا کہ قسمت کا حال بتانے والے ایسے وقت گلیوں میں آ کر رمل فال دلیل کی صدائیں لگاتے ہیں جب گھروں کے مرد اپنے کام کاج پر نکل جاتے ہیں۔ گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، یہ ان کی ذہنی مجبوریاں اور نفسیات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ عورتوں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل صحیح معلوم ہوتی ہیں۔ ساس بھی انہی عورتوں میں سے تھی۔ ساس نے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، باجی اس کی گود کب ہری ہوگی؟ اس نے میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھی، پھر ایک کتاب کھول کر مجھ سے کہا کہ ان خانوں میں سے ایک خانے پر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھو۔ میں نے خانے پر انگلی رکھ دی۔ خانے پر ایک جل پری کی تصویر بنی ہوئی تھی۔
उसने 3 चकोर टुकड़े इस किताब पर फेंके और बोला, परी जल निकल आई है, 4 चांद डूबेंगे, फिर जल में से चली जाएगी, फिर 3 चांद डूबेंगे, फिर जल से निकल आएगी, तब जाके मन को मुराद पूरी हो जाएगी। फिक्र ना कर बीबी, ठंडे दूध को फूंक ना मार, जल परी जल में रहती है, ये बड़ी खुशकिस्मत है, जल थल कर देगी। 200 रुपये बाबा की हथेली पर रखा। बाबा कुछ और बताएगा। बाबा के मन में कभी कभी मौज आती है। मन की मौज में 1000 लेकर चलता बना, मगर बातें ऐसी बता गया कि सास और फिर चांद चांद डूब गए, फिर 3 चांद और डूब गए। जल परी ने जल थल तो ना किया, बल्कि इसी जल में डूब गई। दाई ने पेट मला, सर का वही पुराना इशारा कर कर चली गई। सास का चेहरा उतर गया। बस दवाजी जिंदगी का एक और साल गुजर गया। सास और नंदू का लाड प्यार भी गुजर गया, लेकिन खामद के रवैये में कोई तब्दीली ना आई। एक रोज़ वो मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया, जिसने मुझे चेकअप किया और दवाइयाँ लिख दी। 20,000 का कोर्स था। कोर्स पूरा हुआ तो लेडी डॉक्टर ने मुझे एक बार फिर चेक किया। उसने अलग में मुझसे बहुत सी बातें पूछी, मेरे खामद के मुतल्लिक भी कई एक सवाल किए। फिर उसने खामद को बुलाकर कहा कि वो भी किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप करवा ले। ये कुदरत का बना हुआ निज़ाम अजीब सा होता है। ज़रा सी खराबी के नताइज बहुत बड़े होते हैं। आपका इलाज हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। मैंने घर आकर खामद से कहा कि वो भी किसी डॉक्टर से मशवरा कर ले, मगर वो इस तरह चीख उठा जैसे मैंने उसकी मर्दानगी पर कोई बड़ी ही तौहीन अमीज़ा तहमत लगा दी हो। नुक्स तुझ में होगा, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा कि आप अपने मुताल्लिक खुद कोई राय कायम ना करें, आपकी राय गलत भी हो सकती है। मेरे कहने का कुछ और मतलब था, मगर वो समझा कुछ और था। उसकी आंखें एक तरफ ठहर गई, चेहरा जर्द हो गया। मैंने देखा कि मेरे खामद का मूड ख़राब रहने लगा। उसके साथ ही सास और नंदू का सलूक भी बदल गया। खामद और सास के कहने पर सुसर मुझे एक बार फिर शहर की 2 मशहूर लेडीज़ डॉक्टर के पास लेकर गया। सुबह एक मुआयना करवाया, शाम को दूसरे से। दोनों ने मुआयना करके अपनी फ़ीस वसूल की और कहा, ये बिल्कुल ठीक है, कोई रुकावट नहीं, आप इनके खामद का चेकअप किसी अच्छे डॉक्टर से करवा लें। मगर सुसर ने बेटे की वकालत करते हुए कहा, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसे मुआयने करवाने की क्या ज़रूरत है। मैंने वापस आकर खामद को बताया कि लेडी डॉक्टर ने ये कहा है। वो कुछ भी ना बोले, मगर उसके चेहरे का बदलता रंग बोल रहा था कि इसे ये फैसला सख्त नागवार गुजरा है। मैं कसूर के इलाके की रहने वाली हूँ, जहाँ थोड़े थोड़े फासले पर पहुँचने वाले पीरों के मज़रात और गद्दियाँ हैं। मुझे 3-4 मज़ारों पर ले जाया गया। वहाँ की खाक और कंकरियाँ खिलाई गई और करते करते मेरे गले में 4-5 तवीज़ लटकने लगे। सास मुझे और शरीफ भी ले गई। जिंदा पीर के मज़ार पर भी हाज़िरी दी गई। मगर मेरी किस्मत में एक ही ताना था कि ये थोहर का वो पौधा है जो ज़मीन का सारा पानी ही पी जाता है, न फल देता है और न फूल। मुझ पर ऐसे ऐसे तंज बरसने लगे कि शादी की पहली रात और पहला साल एक हसीन ख्वाब की तरह याद रह गया। फिर मैंने इस ख्वाब को भी जहन से उतार दिया। मुझे दौर दीवार से नफरत होने लगी, पाँव बिगाने हो गए, नंदे मुंह बसोड़ने लगी। सास मुझे इस तरह काम बताने लगी कि तू हमारी क्या उम्मीदें पूरी करेगी, चल झाड़ू लगा या बर्तन मांज। इस तरह के न जाने कितने दिल बर्दाश्ता बातें लगाकर करने लगी। सबसे ज़्यादा मुझसे जिस चोट ने आनमोन किया वो ये थी कि मुझसे मेरी सहेलियां छूट गई। वो आती थी या मैं उनके पास चली जाती थी तो दिल का बोझ ज़रा हल्का हो जाता था, लेकिन सब मुझसे दूर हटने लगी। सबको ये कहकर डरा दिया गया कि मुझ पर किसी चीज़ का साया है। मैं किसी पीर की बददुआई हूँ, जिस सुहागन पर मेरा साया पड़ेगा उसकी कोख भी सूख जाएगी। मेरे तन बदन में आग लग गई, दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। मुझे ख्याल ये भी आया, अगर मैं जवाबी कार्रवाई के तौर पर सास और नंदू के मुंह लगूं तो वो मेरे खामद को भड़काकर मुझे तलाक दिलवा देंगी। अगर तलाक का ताल्लुक सिर्फ मेरी ज़ात से होता तो मैं परवाह न करती। मुझे अपने माँ बाप का ख्याल आ गया, वो ये सदमा कैसे बर्दाश्त करते। मैंने दिल के शोले दिल में ही रखे और दिल जलता रहा। मेके की एक सहेली ने मेरा साथ ना छोड़ा, वो मेरी हमराज थी, हमारी दोस्ती गहरी थी। अज़दवाजी ज़िंदगी के इतने साल मुझे इशारा मिल गया कि अब तलाक के सिवा कोई चारा नहीं। मैं सोचने लगी, अगर मुझे तलाक हो गई तो मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि सबको ससुराल वाले यही कहेंगे कि मैं बच्चे जनने के काबिल नहीं हूँ। इन हालात में जब तलाक की तलवार मेरे सर पर लटकने लगी
تو میں ساس نندو کی باتیں برداشت کرنے لگی، لیکن پھر بھی آئے روز باتیں ہونے لگیں، مگر ہار مجھے ہی ماننی پڑتی کیونکہ ماں باپ کی وجہ سے طلاق سے بہت ڈرتی تھی۔ ایک روز کچھ زیادہ ہی تو میں ہو گئی اور میں میکے گھر آ گئی کہ شام کو خاوند آئے گا تو واپس آ جاؤں گی۔ گھر آئی تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ گھر والے اگر کہیں گئے ہوں گے تو گھر کی چابی ساتھ والے گھر میں ہوتی ہے۔ میں ساتھ والے گھر گئی تو وہاں اس کے گھر آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ میری ماں اور اس کی ماں اسی کی خاطر کسی مزار پر منت مانگنے گئے ہیں۔ یہ آدمی شادی شدہ تھا، اس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی تھی۔ اس آدمی سے پڑوسی ہونے کی ناطے اچھی جان پہچان تھی۔ اس کی بیوی کئی مہینے سے اپنے میکے میں تھی۔ یہ آدمی اپنی بیوی کو واپس نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بٹھا لیا اور اپنی بیوی کا رونا رونے لگا۔ میں نے بھی اسے اپنی مصیبت کی کہانی سنا دی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں طلاق سے بہت ڈرتی ہوں کیونکہ اس سے میرے ماں باپ کو بہت صدمہ پہنچے گا۔ اگر خدا مجھے ایک بچہ دے دے تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے۔ اس مسئلے پر باتیں کرتے کرتے یہ آدمی کچھ زیادہ ہی بے تکلفی پر اتر آیا۔ اچانک میرے انتقام اور بغاوت کا شعلہ اٹھا۔ میں نے دل میں سوچا مجھے ایک بچہ ہی چاہیے۔ میرے خاوند کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے؟ میرے قدم ڈگمگانے لگے۔ میری جذباتی حالت میرے قابو سے باہر ہو گئی۔ اینڈ اسی وقت اس آدمی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، تمہیں بچہ چاہیے؟ مل جائے گا، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، ہماری نظریں ٹکرائی۔ میں نے اس کی مسکراتی آنکھوں میں بچے کی جھلک دیکھی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس سے نہ چھڑوایا۔ وہ اٹھا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ جیسے ہی بند ہوا تو اچانک ایک ذرا سا کھٹکا میرے سینے میں توپ کے دھماکے کی طرح گرجا۔ اچانک میری غیرت بیدار ہو گئی۔ میرا جسم اتنی زور سے کانپا جیسے کہ غیبی قوت نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا ہو، آبرو کی خاطر مسلمان بیٹیاں جان پر کھیل جاتی ہیں، تم اتنی جلدی ہار گئی؟ خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہوش میں آؤ۔ وہ دروازہ بند کر کے میری طرف آیا اور میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے معاف کر دینا اور میں اسے چابی لیے بغیر باہر آ گئی۔ میں نے گناہ نہیں کیا تھا لیکن گناہ کا ارادہ ضرور کر لیا تھا۔ اب یہی ارادہ مجھے سانپوں کی طرح ڈس رہا تھا۔ گلی میں آئی تو گھبراہٹ ہونے لگی، جیسے دیواریں مجھ پر لعنت بھیج رہی ہوں، جیسے پاس سے گزرنے والے لوگ مجھے نفرت سے گھور رہے ہیں۔ میں کوئی ایسی پناہ ڈھونڈنے لگی جو مجھے گناہ کے اس احساس سے نجات دلا دیں۔ مجھے اپنی ہمراہ سہیلی یاد آ گئی۔ میں بہت تیز چلتی ہوئی اس کے گھر پہنچی۔ میری سہیلی میرے دکھ سے واقف تھی۔ اس نے جب میری طلاق کے متعلق بات شروع کی تو میں نے اسے کہا کہ آج میرے آنسو اپنے سہاگ کے غم میں نہیں ہیں، کسی اور وجہ سے بہہ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تو میں ذرا نہ ہچکی اور اسے ساری بات بتا دی۔ میں اپنے ضمیر سے اس گناہ کا بوجھ اتار پھینکنا چاہتی تھی، وہ گناہ جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، صرف سوچا تھا۔ میری سہیلی سب سن کر افسردہ ہو گئی۔ میں سمجھی وہ میری ایسی ناجائز حرکت سے ناراض ہوگی۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا کہ اللہ کی قسم میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ یہی تو تم نے غلطی کی ہے کہ تم نے گناہ نہیں کیا، اب گناہ نہ کرنے کی سزا بھگتو۔ طلاق لے کر ماں باپ کے گھر آ بیٹھو۔ کوئی ماں کا لال ایسا نہیں جو تم کو بیاہ کر لے جائے گا۔ تمہاری ساس کی طرح ہر کوئی کہے گا کہ یہ تھوہر کا پودا ہے۔ میری بہن اولاد کی خاطر پیروں کے پاس جانے والی عورتوں کی گود تویز دھاگے سے نہیں بلکہ پیر خود ہری کرتے ہیں۔ ہمارے گھرانوں میں ایک فریب کی حکمرانی ہے۔ یہ فریب ہم دوسروں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی۔ تمہیں آبرو اتنی پیاری ہے تو طلاق لے لو، آ کر گھر بیٹھو اور باقی عمر اس گھر میں گزار دو۔ مگر میں اپنے آپ کو اس فریب کے لیے تیار نہ کر سکی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ میری نجات ایک گناہ میں ہے ورنہ میں ہمیشہ کے لیے دھتکار دی جاؤں گی، تو میرے اندر ایک ایسی بے چینی اور تلخی پیدا ہو گئی کہ نہ بیٹھے چین نہ لیٹے چین، ایک پاگل پنسا سوار ہو گیا۔ دل میں یہی ارادہ کرتی کہ خودکشی کر لوں، ریل گاڑی کے نیچے آ جاؤں، ڈوب مروں، زہر کھا لوں۔ 2-3 دن کے بعد خامد نے مجھے صاف کہہ دیا کہ وہ اب دوسری شادی کرے گا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی، محبت کے واسطے دیے، پھر میں نے اپنے آپ کو یہاں تک گرا لیا کہ اس کے پاؤں پر سر رکھ لیا، لیکن وہ پتھر بن چکا تھا۔ پھر بھی میری منت سماجت اور واسطوں نے اسے تھوڑا نرم کر دیا۔ اس نے کہا کہ میری ماں ایک اور پیر کا نام بتا رہی ہے، میں ان سے کہوں گا کہ تمہیں وہاں لے جائے۔ اگر وہاں سے بھی مراد پوری نہ ہوئی
तो फिर मैं तुम्हें तलाक देने पर मजबूर हो जाऊंगा। मैं किसी पीर के पास नहीं जाना चाहती थी। मैंने खामद से कहा कि मैं पीर के पास नहीं जाऊंगी। खामद ने कहा कि फिर तलाक ले लो, ये तुम्हारा नहीं तुम्हारी तालीम का कसूर है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती हो, असल में तुम पीरों और बुजुर्गों की तौहीन की सज़ा पा रही हो। मैं तो भूल ही चुकी थी कि मैं भी तालीम याफ्ता हूँ। खामद ने याद दिलाया कि इसके साथ मुझे ये भी याद आ गया कि मैंने तो कुरान भी पढ़ा हुआ है। इस मुक़द्दस किताब को मैं खुदा का पैगाम माना करती हूँ। कुरान का जहन में आते ही जैसे मेरी आंखों के सामने एक रोशनी चमकी। मुझे अक्ल ने राह दिखाई। मैंने खामद से फ़ौरन कहा कि मैं इस पीर के पास जाऊंगी। 2-3 दिनों बाद अपनी सास के साथ बस से इस स्टेशन पर उतरी जिसके करीब इस पीर का आस्थाना था। स्टेशन से पैदल ही पीर के आस्थाने पर पहुंचे। जनाब पीर साहब मरीदों की महफिल में बैठे हुए थे। मुझे देखकर इस पीर पर वही तारी हो गया। सास ने आगे होकर इसके पाँव छुए, फिर मुझे भी आगे करके उसके पाँव छूने को कहा। सास अपनी मुराद सुनाने ही लगी थी कि पीछे से एक ने मेरी सास से कहा, यहाँ नहीं, इस वक्त हजूर किसी और हालत में हैं, लड़की को अंदर भेज दो, हजूर मुरादे वहीं सुनते हैं। इसके साथ ही इस आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर एक दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा कि लड़की इधर अंदर चली जा, हजूर करम करेंगे। इस आस्थाने से कोई खाली हाथ नहीं गया। मेरा जिस्म बड़ी जोर से कपकपाया। सास ने मुझे उठा दिया और धीमी आवाज़ में कहा, जा अंदर चली जा, हजूर आए तो पाँव छूकर बात करना। वो जो अमल करने को कहे वो ध्यान से और दिल से करना। ये तुम्हारे पास भी और हमारे पास भी आखिरी मौका है। मैं चुपचाप अंदर चली गई। अंदर पलंग बिछा हुआ था, इस पर कीमती तकिए और पलंग पोश था। कमरा काफ़ी सजा हुआ था। जल्द ही पीर अंदर आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पीर की सेहत काबिल रश्क थी। चेहरा खूबसूरत और लाल सुर्ख था। जिस्म तमन्ना इस शख्स के चेहरे और जिस्म में कशिश थी। उसने आते ही अजीब आवाज़ में कहा, बच्चा नहीं होता, और ख़ुद ही जवाब दे दिया, हो जाएगा। उसने मुझे पलंग पर लेट जाने को कहा। मैंने खड़े खड़े जवाब दिया, मुझे तवीज़ चाहिए, मैं यहाँ लेटने के लिए नहीं आई। वो हंस पड़ा। अगर शैतान मेरे सामने हंसे तो कसम खाकर कहूँगी कि शैतान इस पीर की तरह ही हंसता होगा। वो मेरे करीब आया, कहने लगा कि तवीज़ भी दूंगा और बच्चा भी दूंगा। उसने एक बाजू मेरे कमर के गिर्द लपेट कर मुझे पलंग पर गिरा दिया। इसे देखकर मैं समझ गई कि जाहिल औरतें क्यों इसकी मरीदने हैं। वो मुझे भी इन्हीं औरतों में से समझ रहा था। उसके मुंह से सख्त बदबू आ रही थी। मुझे नहीं मालूम ये शराब की बदबू थी या चरस की। मुझे पलंग पर गिराकर वो पलंग पर चढ़ आया। मैं उछलकर पलंग से उठी और इसे 3-4 कदम दूर हटाया। उसने प्यार से मुझे अपने पास बुलाया। उसने कहा कि मैं तुझे ऐसा तवीज़ दूंगा। फिर मालूम नहीं वो तवीज़ की कौन सी करामत बयान करने लगा। मैंने इसे बोल दिया और गुस्से से कहा, मैं थूकती हूँ तेरी सूरत और तेरे तवीज़ पर। मैं अब अपना तवीज़ आजमाऊंगी। मैं गुमराह हो गई थी। जो तुम्हारे पास आई, उसने ज़ोर से कहका लगाया और कहा कि पागल लड़की, और साथ ही पलंग से उठने लगा। मैं तेज़ी से कमरे से निकली और तेज़ी से चलती हुई आस्थाने से बाहर आ गई। मुझे देखकर मेरी सास भी बाहर आ गई और पूछने लगी कि हजूर ने क्या कहा है। मैं इसे कोई जवाब न दिया। होंठ सिल गए, ज़बान में बोलने की ताकत ना रही। मैं शायद खुद भी वो ना रही थी जो इस गुनाह खाने में दाखिल होने से पहले थी। सास कुछ ना कुछ बोलती रही, लेकिन मैं चुप रही। शाम के वक्त हम घर पहुँचे। मैंने सास से कहा कि मैं अपने मैके जा रही हूँ और मैं अपनी माँ के घर आ गई। मेरी माँ मुझे देखकर परेशान हो गई। मैंने इसे तसल्ली दी कि अल्लाह करम करेगा, जो होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैं रात माँ के घर रही। आधी रात का वक्त था। मैं इस वक्त तक सो नहीं सकी थी। दिमाग में अजीब ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि घरों के अंदर औरतों के साथ कैसे कैसे जुल्म होते हैं, जिनसे मजबूर होकर औरतें अपनी निजात के रास्ते खुद ढूंढने लगती हैं। इनकी दर पर्दा हरकतें एक ऐसा भेद है जो इनके अलावा सिर्फ खुदा ही जानता है। इन औरतों के खामद फ़ख्र से गर्दनें अकड़ाए फिरते हैं। घर के सब अफराद इस वक्त गहरी नींद में थे। मैंने वज़ू किया और अलमारी से कुरान मजीद निकाला और छत पर चली गई। ठंडी यख हवा चल रही थी। मैंने कुरान पाक पढ़कर रखा। छत के ठंडे फर्श पर 2 नफल पढ़े। इस दौरान मैं बहुत ज़्यादा रोई। नफल पढ़कर मैं कुरान पाक हाथ में लेकर खड़ी हो गई। फिर मैं खड़े खड़े इतना रोई कि अपना आप संभालना मुश्किल हो गया। मैंने कुरान को अपने सीने से लगाया और रोती रही। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर रोती रही। कब नीचे आकर सोई। जब अम्मी ने जगाया तो सूरज निकल आया था।
उठी तो ऐसा लगा मेरे अंदर कोई ताकत आ गई है, कोई अजीब सा सुकून हो गया था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा दिमाग कल तक तलाक का जो खौफ मेरी रग रग में उतरा हुआ था, इस खौफ का असर भी ज़ायल हो चुका था। मैंने खामंद के नाम खत लिखा, जिसमें लिखा कि मुझे फ़ौरन तलाक चाहिए, पूरा हक मेहर वसूल करूँगी, खर्चा तुम्हें माफ़ करती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी मोहताज नहीं रहना चाहती। अब तुम्हारे घर नहीं आऊँगी। मेरी जो चीज़ें तुम्हारे घर में हैं बेच दो तो अच्छा है, वरना अपनी दूसरी बीवी को दे देना। भाई स्कूल से आया, मैंने ख़त इसे देकर कहा कि मेरे ससुराल वालों के घर दे आओ। जब माँ बाप को बताया कि ख़त में क्या लिखा है तो इन पर सख्त तारी हो गया। मैंने इन्हें तसल्ली दी, जो होगा बेहतर होगा। मैंने कहा अगर मेरा खुदा सच्चा होगा तो हमारी मदद ज़रूर करेगा। ये अल्फाज कहते हुए मैंने महसूस किया जिस तरह पहले तलाक का नाम सुनकर मैं काम जाया करती थी, अब मुझ पर दिलेरी आ गई थी और कोई गैबी कुव्वत थी जो मुझे अंदर ही अंदर यकीन दिला रही थी कि अल्लाह सब ठीक कर देगा। 10-12 दिनों बाद मेरा तलाकनामा हक महर मुझे मिल गया। मेरे कपड़ों का ट्रंक भी आ गया, अलबत्ता जेवर की कुछ चीज़ें वो लोग हजम कर गए। सामान के साथ सास का पैगाम भी मिला कि अब देखेंगे इस सूखे पेड़ से कौन फल हासिल करता है। ये तो थोर का वो पौधा है जो ज़मीन का सारा पानी भी पी जाता है, ना फल देता है ना फूल। लेकिन मुझे अब कोई परवाह नहीं थी, दिल को सुकून था। 7 महीने गुजर गए। हमारा वही पड़ोसी जिसके साथ मैं भटक चली थी, उसकी बीवी के साथ झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने इसको तलाक दे दी। फिर वही पड़ोसी मेरी निजात का सबब बन गया। मैं एक दिन घर की छत पर गई तो वो भी अपनी छत पर मौजूद था। उस दिन के बाद उसे आज देख रही थी। उसे देखते ही मैं नीचे आने लगी तो उसने मुझे आवाज़ दी और कहा कि मेरी बात सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा कि आपको मालूम है ना, लोग मुझे तोहर का पौधा कहते हैं, क्या आपको फूल अच्छे नहीं लगते? उसने कहा मेरे नसीब में होंगे तो मुझे मिल जाएंगे। मैंने इसी रोज़ अम्मी से कहा कि इस आदमी से रिश्ते की बात करें। अम्मी अब्बू ने बात की, 2-4 फेरों में बात पक्की हो गई। नहायत खामोशी और सादगी से हमारा निकाह पढ़ा दिया गया। मेरी माँ को अभी तक डर था कि अब क्या होगा, अगर बच्चा ना हुआ तो कहीं फिर बेटी घर ना आ जाए। लेकिन खुदा ने अपने नाम और कलाम को सच्चा कर दिखाया। शादी के 3रे महीने मैंने माँ की परेशानी धो डाली और इन्हें खुशखबरी बता दी। फिर खुदा ने मुझे बेटी से नवाजा। मेरे पहले खामद ने दूसरी और फिर तीसरी शादी की, लेकिन आज तक बे औलाद है। अल्लाह ने मुझे 2 बेटे और 1 बेटी दी। मेरा सबसे छोटा बेटा इस वक्त 15 साल का है। ये सब अल्लाह पर पुख्ता यकीन का नतीजा है, वरना मैं तो भटक चली थी। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर लिखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।